Hello everyone, welcome back to our business management class. The topic which we are going to discuss today is the remaining two theories of ethics, that is virtue-based ethical theories and the system development theories. Okay, so the ethical theories which basically consist of four theories. First one is that teleological theories, second one is deontological theories, third one is this virtue-based ethical theories or virtue ethics, and finally the system development theories. Okay, so let us move on to our first theory, that is virtue-based ethical theories. So this virtue-based ethical theories, which means that this theory says that the character of an individual decides his value. Okay, അതായത് ഒരാളുടെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. So this by character we mean the virtues, inclinations and the intentions that a man act ethically. So under this virtue ethical theory, it mainly emphasizes or it gives much importance for the character of an individual. Okay, so this virtues may include honesty, integrity, self-control, then what? Such kind of traits or qualities that a person possesses. Okay, so this virtue-based ethical theory which mainly gives importance or it mainly emphasizes on this character of an individual. Okay, so this character which means the virtues or intentions that a man act ethically. Then basically this virtue-based ethical theories is classified into three, that is individual character ethics, then work character ethics, third one is that professional character ethics. Okay, so this individual character ethics which means it refers to the identification and development of human traits that that helps to determine the value of human interactions. Okay, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ ഹ്യൂമൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആളുകളിലും ഉള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ട്രേറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഏത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടർ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സി ബേസിക്കലി ഈ വിർച്വൽ എത്തിക്കൽ തിയറി വിച്ച് ഗിവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദി human traits or the character of that respective persons. Okay, so individual characteristics that it mainly emphasizes on the human traits or human qualities. It refers to the identification and the development of the human qualities. Okay, which helps to determine the value of human interactions. For example, wisdom, sincerity, integrity, courage, then what? Honesty. ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടർ എത്തിക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടർ എത്തിക്സ് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി human qualities or the human traits. Okay, then second one is that work character ethics. So work character ethics which means it is the identification and development of characteristics in creative work such as showing honesty, loyalty and trustworthiness, etc. Okay, that means it helps in the identification and development of all necessary qualities in order to increase or improve the quality of the work life. Okay, നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് വേണോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേണോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അതിനൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് ക്യാരക്ടർ എത്തിക്സിൽ പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോണസ്റ്റി, എപ്പോഴും ഒരു എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഷുഡ് ബി ഹോണസ്റ്റ്, ലോയൽ, അക്കൗണ്ടബിൾ, ട്രസ്റ്റ് വർത്തിനെസ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടിയാലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എല്ലാം നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി നെസസറി ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ improving or increasing the quality of their work life. Okay, then third type is that professional character ethics. Okay, so this professional character ethics in the sense that it requires the candidate to show loyalty, impartial judgment, truthfulness which is associated with his profession. Similar already types of ethics professional ethics ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? So what do you mean by this professional ethics? Professional ethics which means we have to apply the ethical principles in our profession. നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഫഷനിലാണോ ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം, അതായത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അതേപോലെ professional character ethics in the sense that it helps in the identification and development of all the necessary qualities which is associated with his profession, which may includes നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ലോയൽറ്റി, then impartial judgment,
truthfulness, satyasandhayirikkanam. Okay, then we should treat everyone as equal, and we should not be partial to anyone. Okay, then we should be loyal. Okay, ഇതെല്ലാം കൂടുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാരക്ടർ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this is about the virtue-based ethical theories, which basically consist of 3 types, that is individual character ethics, work character ethics, and finally the professional character ethics. Okay. Then next we are moving to our second, that is last ethical theory, that is the system development theories. Okay, so this system development theories, which means it helps the organization system to be sensitive to the need of work culture that supports the ethical conduct. Okay, so this system development theories, which means that it helps the organization to improve their work life, and it helps the organization to improve their work culture and total atmosphere. Okay, so it helps the organization system to be sensitive to the needs of work culture that supports the ethical conduct. So it helps to improve the overall activities by following the ethical principles and by following the ethical standards. Okay, so basically this system development theories, which mainly consist of 3 types: personal improvement ethics, organizational ethics, and finally the extra organizational ethics. Okay, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എംപ്ലോയീസും ഇൻഡിവിജ്വലി പേഴ്സണലി അവർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാലാണ് ഇതെല്ലാം കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഓവറോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറീസിൽ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഇംപ്രൂവ് ദിയർ വർക്ക് കൾച്ചർ by maintaining or by following their ethical principles and ethical standards. Okay, so അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് പേഴ്സണൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എത്തിക്സ്. So this personal improvement ethics, which means it says that an action is good if it is meant to promote the individual's responsibility, continuous learning, and moral excellence. Okay. സോ എപ്പോഴാണ് ഈ പേഴ്സണൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എത്തിക്സ് പ്രകാരം പറയുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഒരു ആക്ഷൻ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്? ആൻ ആക്ഷൻ ഇസ് സെഡ് ടു ബി ഗുഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹിസ് ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അയാളുടെ പെർഫോമൻസ്, അയാളെ കുറച്ചുകൂടി എക്സൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി that action is good. Okay, അതാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എത്തിക്സ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടണം? ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് പേഴ്സണലി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി നല്ലതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ പേഴ്സണൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എത്തിക്സിൽ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ആ ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, പേഴ്സണൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹെൽപ്സ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദിയർ പെർഫോമൻസ്, ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഹിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ്, and the overall excellence. Okay, so that is the first type of system development theories. Then second type is that, see, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എത്തിക്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഫാക്ടറി എംപ്ലോയി എൻറോൾസ് ഇൻ ദി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ദി ഫാക്ടറി ടു ഇംപ്രൂവ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ദി ഫാക്ടറി ഫംഗ്ഷനിങ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എന്താണ്, എംപ്ലോയീസിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് അവർ കൊടുത്താലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ആ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് അവർ കൊടുത്താലാണ് അവരുടെ സ്കിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഓവറോൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, ബാക്കി അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പേഴ്സണൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എത്തിക്സിൽ പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഫാക്ടറിയിലത്തെ ഒരു എംപ്ലോയിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു ഫാക്ടറി റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫാക്ടറി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ഫാക്ടറീസ് ഫംഗ്ഷനിങ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദി പേഴ്സണൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എത്തിക്സ്. Okay, then second type is that organizational ethics. So organizational ethics, which means an action is right if it is conforms to the development of organization, which will enhance the procedure's outcome, ethical work culture, and systematic justice. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പേഴ്സണൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ എത്തിക്സ്. സോ ഓർഗനൈസേഷണൽ എത്തിക്സ്, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹെൽപ്സ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഇംപ്രൂവ് ദിയർ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ്, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. Okay, then the organization's work culture.
ഓക്കെ, എന്നിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ദാറ്റ് ദി ആക്ഷൻ ഇസ് സെഡ് ടു ബി റൈറ്റ് ഓർ ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു പ്രവൃത്തി നല്ലതല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹെൽപ്സ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഇംപ്രൂവ് ദിയർ outcome. Okay, and also it should help the organization to improve their work culture. Okay, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി വിൽ സേ ദാറ്റ് ദി ആക്ഷൻ ഇസ് സെഡ് ടു ബി ഗുഡ് ഓർ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സി ഇൻ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ഷുഡ് ബി എംപ്ലോയി കംപ്ലൈൻറ്റ് റിട്രസൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ അ പ്രോപ്പർ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷണൽ എത്തിക്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ ഒരു കമ്പനി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എംപ്ലോയീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് റിട്രസൽ സിസ്റ്റം അല്ല, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ്സിനൊക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്തിനു സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓവറോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് കൾച്ചറിനെയും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഓരോ സിസ്റ്റംസ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഹാൻസ് ദി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഹാൻസ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓർ ദിയർ ഔട്ട്കം ആൻഡ് ഓൾസോ ദി എത്തിക്കൽ വർക്ക് കൾച്ചർ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ ഇതിനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്ത്, ഒരു നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, then third type ആയിരുന്നു ഏത്, എക്സ്ട്രാ ഓർഗനൈസേഷണൽ എത്തിക്സ്. സോ എക്സ്ട്രാ ഓർഗനൈസേഷണൽ എത്തിക്സ് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫാക്ടറി വിച്ച് ക്യാൻ എഫക്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് പുറമേ അല്ല, നമ്മുടെ ഫാക്ടറിക്ക് പുറമേ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ, പക്ഷെ ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനാണ് നമ്മുടെ ഈ എക്സ്ട്രാ ഓർഗനൈസേഷണൽ എത്തിക്സിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം, അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. Okay, so we have to take into consideration all the external factors which will affect our organization. Okay, so these are the three types of the system development theories, that is personal improvement ethics, organizational ethics and the extra organizational ethics. Then next we are moving to the ethical approaches. So ethical approaches എന്ന് പറയുമ്പോൾ basically there are 4 ethical approaches such as virtue ethics, duty ethics, consequential ethics and the relativistic ethics. Okay, see നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓരോ ടേംസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ടേംസ് ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ടേംസ് ആണ് ഈ ഓരോ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെർച്വൽ എത്തിക്സ് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ വെർച്വൽ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ദാറ്റ് വെർച്വസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് എ സെൻസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ്. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യണം, ശരിയായിട്ട് ഒരു വിർച്വസ് പേഴ്സണ് എന്താണ് ശരിയായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള നല്ലൊരു അവബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, so that a virtuous person has a sense of right and wrong, and we expect ethical persons to advise us on the ethical matters because they have a sense of right and wrong. Okay, അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്തരം ഈ വിർച്വസ് പേഴ്സണിൽ നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഒരു അഡ്വൈസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റും. കാരണം they are properly aware about the or they are having the sense of right and wrong. They knows that what to do and what not to do. Okay, so that is the virtue ethics. So all of us should have a should maintain or we should develop our virtues. Okay, so we should have our own the human qualities. അപ്പം അത്തരം ആളുകൾക്ക് എന്താണ്, they have the sense of right and wrong and they can advise us in the case of the ethical issues. Okay, that is virtue ethics. That is the first approach. Then second approach is that duty ethics. Duty ethics which means here we should have a sense of duty. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം theories of ethics ലെ deontological theory നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ. Deontological theory which means it is a duty based theory. അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് ബി പെർഫോംഡ് ഫ്രം അവർ സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി. അത് നമ്മുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് വേണം ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമ്മളത് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു രീതിയിൽ അത് നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അല്ലേ. സോ ഡ്യൂട്ടി എത്തിക്സ് വിച്ച് മീൻസ് ഹിയർ ദി എത്തിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഒബ്ലിഗേഷൻസ്.
Okay, so for example, a child is obliged to do what the parent asks him to do, and the consequences of the action are not at all important here. ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസിക്വൻസസ് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധേഡ് അല്ല. ഓക്കെ, വി ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദി സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, ഓർ വി ഷുഡ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഡ്യൂട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പം കുട്ടികളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പാരന്റ്സ് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഫോഴ്സ് ടു ഡു ദാറ്റ്, അവർ അനുസരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ബേസ്ഡ് ടാസ്ക്. So this is the type of the duty ethics, and it is the second ethical approach. Then moving to our third approach, that is consequentialist ethics, which means that here we are more emphasizing on the outcome of our actions or consequences of our actions. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും വരാൻ പോകുന്ന consequences, it can be either good or bad. Okay, whatever it is, we are giving more importance to that outcome of our actions. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട്, ആ ഒരു റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഒത്തിരി ബോധേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള എത്തിക്സ് ആണ് ഇത് കോൺസിക്വൻഷ്യലിസ്റ്റ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി അനദർ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ദി എത്തിക്സ്. So here we are going to give much importance for our consequences of the action or outcome of our action. Okay, so if the result produced by action is good, our action is also good regardless of the motivation for the action. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആക്ഷൻ നല്ലതാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ്, that is the result which is produced by action should also be good. Okay, നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിസൾട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ നല്ലതായിരിക്കും. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, if the consequence or the result which is produced by action is bad, then our action is also bad. Okay, so that is the third ethical approach, that is consequentialist ethics. Then finally, the fourth approach is that relativistic ethics. Okay, so this ethical relativism, which means that there are no absolute truths in ethics, that what is morally right or wrong varies from the person to person or from society to society. So it basically depends upon the one's personal situations. Okay, അപ്പം ഈ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എത്തിക്സിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ ഇന്നതാണ് ശരി ഇന്നതാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു മുൻകൂട്ടി ധാരണയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, so what is morally right or wrong, which will varies from or it will changes from one person to the another person, or it will changes from one society to the other society. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ്, ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി നല്ലതാണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ഇൻ എത്തിക്സ്. ഇന്നതേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ശരി എന്ന മുൻകൂട്ടി ധാരണയൊന്നുമില്ല. We will make into differentiation between this right and wrong on the basis of the one's personal situations. ഓരോരുത്തരുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so these are the different approaches of ethics, that is ethical approaches. So first one is that virtue ethics, then duty ethics, consequentialist ethics, and the relativistic ethics. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ ethical theories എന്ന് പറയുന്നത്. So basically this ethical theories which consist of teleological theories, deontological theories, then virtue based ethical theories and system development theories. Okay, thank you.